Hi everyone. Before class lo manam we discuss Arrhenius acid base theory. Arrhenius acid base theory. ఆ తర్వాత రాబర్ట్ బాయిల్ యాసిడ్ బేస్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. బిఫోర్ క్లాస్లో మనం అర్హీనియస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. అకార్డింగ్ టు అర్హీనియస్ యాసిడ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏం చెప్పిండు అర్హీనియస్? యాసిడ్ ఈజ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ which dissolved in water to give H plus ions or H3O plus ions. Acid is a substance which dissolved in water to give H plus ions or H3O plus ions. Okay, another definition ఏమన్నాం? The substance that increase the concentration of hydronium ion, the concentration of hydronium ion in the aqueous solution, hydronium ion in the aqueous solution called acid. Another definition ఏమన్నాం? The substance that increases the concentration of hydronium ion in the aqueous solution are called acid. కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నాం? HCl, HClO4, H2SO4, HNO3, CH3COOH, HCl, HClO4, H2SO4, HNO3 స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అన్నాం. CH3COOH వీక్ యాసిడ్ అన్నాం. మరి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే ఏంది, వీక్ యాసిడ్ అంటే ఏంది అన్నప్పుడు యాసిడ్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్, లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ H plus ions in the aqueous solution are called strong acids. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అంటే బలమైన ఆమ్లము అంటే యాసిడ్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్, ఎక్కువ సంఖ్యలో హైడ్రోజన్ అయాన్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేసే వాటిని బలమైన ఆమ్లము అంటారు. అండ్ యాసిడ్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఆర్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ H plus ions ఇన్ aqueous solution ఆర్ కాల్డ్ వీక్ యాసిడ్స్ అని చెప్పినాం. నెక్స్ట్ బేస్ అంటే ఏమన్నాం? బేస్ ఈజ్ ఏ సబ్స్టాన్స్ విచ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ టు గివ్ OH minus అయాన్స్. జలద్రావణంలో H plus అయాన్లను ఇచ్చే వాటిని ఆమ్లాలు అని, OH minus అయాన్లను ఇచ్చే వాటిని క్షారాలని అంటాము. అనదర్ డెఫినేషన్ ఏమన్నాం? ద సబ్స్టాన్స్ దట్ ఇంక్రీజెస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సిల్ అయాన్స్, OH minus అయాన్స్ ఇన్ aqueous solution are called base. in aqueous solution are called bases అన్నాం. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్, బేస్కి ఎగ్జాంపుల్ NaOH, KOH, MgOH taken to magnesium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide etc. అని చెప్పినాం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇవి బలమైన క్షారాలు, స్ట్రాంగ్ బేసెస్. అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ వీక్ బేసెస్ అన్నాం. మరి స్ట్రాంగ్ బేస్ అంటే ఏంది, వీక్ బేస్ అంటే ఏంది అన్నప్పుడు బేసెస్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ OH minus అయాన్స్ ఇన్ aqueous solution are called strong bases. Bases which produces less number of OH minus ions in aqueous solution are called weak bases. సో బిఫోర్ క్లాస్లో మనం బ్రీఫ్గా అర్హీనియస్ యాసిడ్ అంటే ఏంది, అర్హీనియస్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ గురించి మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ బ్రాన్స్టెడ్-లౌరీ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. అకార్డింగ్ టు బ్రాన్స్టెడ్-లౌరీ యాసిడ్ బేస్ థియరీ, యాసిడ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంది? యాసిడ్ అంటే ప్రోటాన్ డోనార్ called acid. The substance which can donate a proton, to other substances called acid. Proton donate which can donate a proton to other substances called acids. Example HCl plus
H2O use H3O plus Cl minus Cl minus. In above reaction HCl donate a proton to the water. HCl donate a proton to water and behaves as HCl ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది? Bronsted-Lowry acid. HCl Bronsted-Lowry acid ని ఎందుకు అంటున్నాం? Bronsted-Lowry ఆమ్లం అని ఎందుకు అంటున్నాం? HCl ప్రోటాన్ను డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి. HCl లో H ప్లస్ ఉంది, Cl మైనస్ ఉంది. ఈ H ప్లస్ H2Oకు అంటే H ప్లస్ అంటే ప్రోటాన్ H2Oకు డొనేట్ చేయడం వల్ల బికమ్స్ ఏమైంది? H2O H3O plus remaining Cl minus. In above reaction HCl donate a proton to water molecule and behaves as HCl behaves as Bronsted-Lowry acid. Next, base. Proton acceptor base. Proton donor acid. The substance which can accept a proton from other substances. Called Bronsted-Lowry base. For example, NH3 plus H2O. NH3 becomes NH4 plus OH minus. NH4 plus OH minus. The substance which can accept a proton from other substances called Bronsted-Lowry base. In above reaction, ammonia accept a proton from water. So appudu ammonia becomes NH3 కాస్త ఏమైంది? NH4 plus H2O లో H plus లాస్ అయింది కదా, OH minus. అంటే H2O నుంచి H plus ను యాక్సెప్ట్ చేసుకుంది కాబట్టి అమోనియా Bronsted-Lowry బేస్ అని చెప్తున్నాము. అంటే Bronsted-Lowry యాసిడ్ బేస్ థియరీ, యాసిడ్ అంటే ప్రోటాన్ డోనార్, యాసిడ్ అంటే ఏంది? ప్రోటాన్ డోనర్ అంటున్నాగా, ప్రోటాన్ దాతను Bronsted-Lowry ఆమ్లము అని అంటారు. బేస్ అంటే మనం ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ అంటే ఏంది? ప్రోటాన్ గ్రహీత. ప్రోటాన్ డోనార్ అంటే ప్రోటాన్ దాత ప్రోటాన్ దాత ఆమ్లము, ప్రోటాన్ గ్రహీత క్షారము. Bronsted-Lowry యాసిడ్ అంటే ప్రోటాన్ డోనార్, ప్రోటాన్ దాత యాసిడ్. ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ అంటే ప్రోటాన్ గ్రహీత బేస్. నెక్స్ట్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్, తెలుగులో సంయుగ్మ ఆమ్లక్షార జంట, కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్. కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అంటే ద యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ which is differed by a single proton is called conjugate acid base pair. ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే తేడాగా గల ఆమ్లక్షార జంటను సంయుగ్మ ఆమ్లక్షార జంట అంటారు. ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే తేడాగా ఉన్నటువంటి ఆమ్లక్షార జంటను సంయుగ్మ ఆమ్లక్షార జంట అంటారు. The acid base pair which is differed by a single proton is called conjugate acid base pair. నెక్స్ట్ దీంట్లో కాంజుగేట్ యాసిడ్ సంయుగ్మ ఆమ్లము, కాంజుగేట్ బేస్ సంయుగ్మ క్షారము. సంయుగ్మ ఆమ్లము ఎట్లా వస్తుంది, సంయుగ్మ క్షారం ఎట్లా వస్తుందంటే
కాంజుగేట్ యాసిడ్ సంయుగ్మ ఆమ్లము. ఈ సంయుగ్మ ఆమ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బ్రాన్స్టెడ్ బేస్ నుంచి వస్తుంది, బ్రాన్స్టెడ్ క్షారం నుంచి వస్తుంది. బ్రాన్స్టెడ్ క్షారం నుంచి కాంజుగేట్ ఆమ్లము, బ్రాన్స్టెడ్ ఆమ్లం నుంచి కాంజుగేట్ క్షారము, బ్రాన్స్టెడ్ బేస్ నుంచి కాంజుగేట్ ఆమ్లము, బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ నుంచి కాంజుగేట్ బేస్, బ్రాన్స్టెడ్ క్షారం నుంచి సంయుగ్మ ఆమ్లము, బ్రాన్స్టెడ్ ఆమ్లం నుంచి సంయుగ్మ క్షారం వస్తుంది. అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్ నుంచి ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేది కాంజుగేట్ బేస్. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ టు బ్రౌన్స్టెడ్ బేస్కు ప్రోటాన్ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు వచ్చేది కాంజుగేట్ యాసిడ్. మళ్ళీ వినండి, ద యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ విచ్ ఈస్ డిఫర్డ్ బై ఏ సింగిల్ ప్రోటాన్, ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే తేడా ఉన్నటువంటి ఆమ్లక్షార జంటను సంయుగ్మ ఆమ్లక్షార జంట అంటారు. సంయుగ్మ ఆమ్లము బ్రౌన్స్టెడ్ క్షారం నుంచి వస్తుంది, సంయుగ్మ క్షారము బ్రౌన్స్టెడ్ ఆమ్లం నుంచి వస్తుంది. రిమూవల్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్ గివ్స్ ఏ కాంజుగేట్ బేస్. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ టు బ్రౌన్స్టెడ్ బేస్ గివ్స్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఇక్కడ కొన్ని స్పీసీస్ మీకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో వాట్ ఈజ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్, ఫాలోయింగ్ స్పీసీస్ అంటే స్పీసీస్ ఇచ్చి వాటి యొక్క కాంజుగేట్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ రాయమని చెప్తాడు. కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ను బ్రౌన్స్టెడ్ బేస్కు ఎడిషన్ చేస్తే కాంజుగేట్ యాసిడ్ వస్తుంది. కాంజుగేట్ బేస్ ఎలా వస్తుంది? బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్ నుంచి ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేస్తే కాంజుగేట్ బేస్ వస్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఫాలోయింగ్ స్పీసీస్కు కాంజుగేట్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ను మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ H2O అనేది ఒక స్పీసీస్. దీనికి కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఎట్లా వస్తుంది? ప్రోటాన్ను ఎడిషన్ చేయాలి. H2Oకు ప్రోటాన్ను ఎడిషన్ చేస్తే H3O బికమ్స్ ఏమైంది? H3O ప్లస్. నెక్స్ట్ H2O నుంచి ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేస్తే OH మైనస్. అంటే H2O అనే స్పీసీస్కు కాంజుగేట్ యాసిడ్ H3O ప్లస్, కాంజుగేట్ బేస్ OH మైనస్. నెక్స్ట్ HCO3 మైనస్. కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఎలా వస్తుంది? HCO3 మైనస్కు ప్రోటాన్ను యాడ్ చేస్తే HCO3 మైనస్ బికమ్స్ H2CO3. ఈ HCO3 మైనస్ నుంచి ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేస్తే CO3 మైనస్ 2 అంటే HCO3 మైనస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ H2CO3, కాంజుగేట్ బేస్ CO3 మైనస్ 2. అదేవిధంగా H2Oకు కాంజుగేట్ యాసిడ్ H3O ప్లస్, కాంజుగేట్ బేస్ OH మైనస్. నెక్స్ట్ HSO4 మైనస్ స్పీసీస్. HSO4 మైనస్కు మనం ప్రోటాన్ను ఎడిషన్ చేస్తే కాంజుగేట్ యాసిడ్ వస్తుంది కదా. HSO4 మైనస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ప్రోటాన్ యాడ్ చేయడం వల్ల H2SO4 HSO4 మైనస్ బికమ్స్ H2SO4. ఈ HSO4 మైనస్ నుంచి ఒక ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు కాంజుగేట్ బేస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో HSO4 మైనస్ SO4 మైనస్ 2 అంటే HSO4 మైనస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ H2SO4, కాంజుగేట్ బేస్ SO4 మైనస్ 2. నెక్స్ట్ NH3 అమోనియా ప్రోటాన్ ఎడిషన్ చేయడం వల్ల కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. NH3 కాంజుగేట్ యాసిడ్ NH4 ప్లస్. నెక్స్ట్ NH3 కాంజుగేట్ బేస్ ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేస్తే NH3 కాస్త NH2 మైనస్. NH3 కాంజుగేట్ యాసిడ్ NH4 ప్లస్, కాంజుగేట్ బేస్ NH2 మైనస్. సో రిమూవల్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ అంటే ఏంది? H ప్లస్. ఈ ప్రోటాన్ను ఫ్రమ్ బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్ నుంచి ప్రోటాన్ను రిమూవ్ చేస్తే కాంజుగేట్ బేస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ టు బ్రౌన్స్టెడ్ బేస్కు ప్రోటాన్ను ఎడిషన్ చేస్తే మనకు కాంజుగేట్ యాసిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్?
కొన్ని స్పీసీస్కు కాంజుగేట్ యాసిడ్, కాంజుగేట్ బేస్ ఎలా రాయాలో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ వినండి, కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ అంటే ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే తేడా ఉన్నటువంటి సంయుగ్మ ఆమ్లక్షార జంటను కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్, ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే తేడా ఉన్నటువంటి ఆమ్లక్షార జంటను సంయుగ్మ ఆమ్లక్షార జంట అంటారు. ద యాసిడ్ బేస్ పేర్ which is differed by a single proton is called conjugate acid base pair. Conjugate acid base pair. Okay. Bronsted Lowry acid base theory. Bronsted Lowry acid అంటే ఏంది? proton donor acid, proton acceptor base. Conjugate acid base pair అంటే ఏంది? The acid base pair which is differed by a single proton. ఒక ప్రోటాన్ మాత్రమే తేడా ఉన్నటువంటి ఆమ్లక్షార జంటను సంయుగ్మ ఆమ్లక్షార జంట అంటారు. సంయుగ్మ ఆమ్లం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బ్రౌన్స్టెడ్ క్షారం నుంచి వస్తుంది. సంయుగ్మ క్షారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బ్రౌన్స్టెడ్ ఆమ్లం నుంచి వస్తుంది. బ్రౌన్స్టెడ్ ఆమ్లం నుంచి ఒక ప్రోటాన్ రిమూవ్ చేస్తే సంయుగ్మ క్షారం వస్తుంది. బ్రౌన్స్టెడ్ క్షారంకు ఒక ప్రోటాన్ ఎడిషన్ చేస్తే సంయుగ్మ ఆమ్లం వస్తుంది. ఓకే, రిమూవల్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ బ్రౌన్స్టెడ్ యాసిడ్ గివ్స్ ఏ కాంజుగేట్ బేస్. Addition of a proton to Bronsted base gives a conjugate acid. ఇక్కడ స్పీసీస్కు H2O కాంజుగేట్ యాసిడ్, H3O ప్లస్ కాంజుగేట్ బేస్ OH మైనస్, HCO3 మైనస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్, H2CO3 కాంజుగేట్ బేస్ CO3 మైనస్ 2, HSO4 మైనస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్, H2SO4 కాంజుగేట్ బేస్ SO4 మైనస్ 2, NH3 స్పీసీస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్, NH4 ప్లస్ కాంజుగేట్ బేస్ NH2 మైనస్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ స్పీసీస్కు కాంజుగేట్ యాసిడ్, కాంజుగేట్ బేస్ ఎలా రాయాలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం.